السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں دل دہلا دینے والے مناظر تھے۔ ماں زارو قطار رو رہی تھی، جج کے سامنے فریادیں کر رہی تھی، اور جج کی بے حسی ایسی بے حسی کہ اللہ کا عرش کانپ اٹھے، زمین پھٹ جائے، جس طرح سے ناانصافی اور بے حسی کی انتہا ہوئی۔ احمد نورانی کے دو بھائی لاپتہ ہوئے آج 9 دن ہو چکے۔ پہلے درخواست نہیں لگ رہی تھی، لگی تو راجہ صاحب نے لمبی تاریخ دے دی، اور اس کے بعد ایس ایچ او سے پوچھا گیا۔ ایس ایچ او نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، پرچہ بھی ہم نے نہیں کاٹا۔ آئی جی اسلام آباد کو 26 مارچ کے لیے نوٹس کیا گیا، اور اس کے بعد تحریری حکم نامے کے اندر کہا گیا کہ نہیں، چائنا کٹنگ ہو گئی ہے، اب 27 مارچ کو آئی جی اسلام آباد پیش ہوں۔ آج آئی جی اسلام آباد پیش ہوئے، اور انہوں نے جو کہانی سنائی اس کے بعد 2 ہفتوں کا ٹائم دیا گیا۔ 2 ہفتوں کے لیے سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، اور احمد نورانی کی والدہ مسلسل روتی رہیں۔ عدالت کے اندر جو کھڑے لوگ تھے، صحافی تھے، وہ بھی غم زدہ تھے کہ ماں اس طرح رو رہی تھی، جج سے فریاد کر رہی تھی۔ ایون ان کی ایک ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ ایون وہ جب عدالت سے نکلیں اس وقت بھی مایوس تھیں اور رو رہی تھیں۔ اب ہوا کیا ہے سماعت کے اندر؟ آئی جی اسلام آباد نے کہانی کیا سنائی ہے، اس حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں۔ ثاقب بشیر وہ رپورٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آئی جی اسلام آباد نے 2 لاپتہ بھائیوں کی بازیابی کے لیے 2 ہفتوں کا وقت مانگ لیا۔ آئی جی کے بیان پر لاپتہ بھائیوں کی والدہ روسٹم پر آپ دیدہ ہو گئیں۔ آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ جسٹس انعام امین منہاس کا آئی جی سے استفسار، 2 ہفتے ہمیں دے دیں۔ اور اس کے بعد ماں نے کہا کہ پورا سال لے لو، 2 ہفتے مانگ رہے ہو نا، پورا سال لے لو۔ یعنی انہوں نے ٹاؤٹ کیا، اور اس کے بعد وہ زارو قطار رونے لگیں۔ اور اب جو آئی جی اسلام آباد نے کہانی سنائی، انہوں نے ایس ایچ او کو کہا کہ انکوائری کر کے بتائیں، یہ جیسے امین منہاس نے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس معاملے کو سپروائز کیا ہے، اسپیشل تحقیقاتی ٹیم بنائی ہے، ایس ایس پی آپریشنز کی سربراہی میں ایک ٹیم بنائی ہے۔ اچھا، سنتے جائیں کہ کہانی کیا کیا ہے۔ کہانیاں ہی کہانی ہے۔ کہتے ہیں جیو فینسنگ کرائی، سی ڈی آر بھی ہم نے کرائی، 27 تھانوں یا سی ٹی ڈی یا کسی کے پاس یہ موجود نہیں ہے۔ ملک بھر کے آئی جی جیل خانہ جات سے بھی رابطہ کیا ہے، کہیں معلوم نہیں۔ تمام صوبوں کے آئی جی سے رابطہ ہوا ہے، ان سے بھی معلومات مانگی ہے۔ آئی بی کو بھی ہم نے لکھا ہے، ایف آئی اے سے بھی جواب مانگا ہے، جواب ابھی آنا باقی ہے۔ ابھی تک کوئی بھی اس نام کے لوگ بیرون ملک بھی نہیں گئے۔ جب یہ ساری کہانی سنائی نا کہ ہم نے زمین سے ڈھونڈا، زمین کے اوپر سے ڈھونڈا، ہسپتالوں سے ڈھونڈا، پتال سے ڈھونڈا، آگے جا کر انہوں نے ہسپتالوں کا بھی ذکر کیا، تھانوں سے ڈھونڈا، زمین آسمان ہر چیز ہم نے کھول دی، تو جج صاحب بجائے یہ پوچھنے کہ آپ ان سے پوچھتے کہ آپ نے ابھی پرچہ درج کیا ہے، ابھی تک آپ بتائیں نا کہ اس حوالے سے کس سے آپ نے سوالات کیے ہیں، کوئی پرچہ شرچہ، یہ نہیں پوچھا جج نے۔ جج نے کہا کہ ذرا یہ بھی پتہ کر لیں دونوں بھائی بیرون ملک تو نہیں چلے گئے۔ اب ذرا جج صاحب کا تماشا دیکھیں۔ اس پر آئی جی نے کہا کہ ہم نے بھی وہ ریکارڈ منگوا لیا ہے، دونوں بھائی بیرون ملک نہیں گئے۔ چیف کمشنر سے اور قریبی اضلاع سے چیک کیا ہے، ہسپتالوں سے چیک کرایا ہے، کہیں سے معلوم نہیں ہوا۔ 15 سے بھی چیک کروایا ہے، کہیں سے کوئی معلوم نہیں ہوا، کوئی کال نہیں آئی۔ 15 کا آٹو ریکارڈ سسٹم ہے، اس وقت ہمیں کوئی کال موصول نہیں ہوئی۔ اس کا اب حل کیا ہے؟ بندے تو لاپتہ ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ اچھا بتائیں اب کرنا کیا ہے۔ بہرحال ان ساری بکواسیات کو چھوڑ دیں۔ ایمان مزاری جو وکیل ہیں دونوں بھائیوں کی، انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی کہانی سن لی ہم نے، اس سے ڈھونڈا، اس سے ڈھونڈا، ہم نے کہا کہ آپ ان سے ڈھونڈیں، ہم نے آپ کو سیدھا رستہ بتا دیا کہ ہمارے بندے خفیہ ایجنسی والوں نے اٹھائے ہیں، کیا آپ نے ان سے پوچھنے کی جرت کی ہے؟ اس پر جج صاحب نے کہا کہ ان سے بھی پوچھ لیں گے، وقت آنے پر ان کو بھی نوٹس جاری کریں گے، ان سے بھی پوچھ لیں گے، ذرا اندازہ کریں۔ ایمان مزاری نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ ہسپتالوں میں جائیں، 27 تھانوں کے پاس جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں؟ خفیہ ایجنسیوں پر ہمارا ڈائریکٹ الزام ہے، ان کو بلائیں، ان سے پوچھیں، کوئی معلومات اس حوالے سے لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، وقت آنے پہ ان سے بھی پوچھیں گے، نوٹس جاری کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور اس کے بعد عدالت نے جواب طلب کرتے ہوئے 2 ہفتوں کے لیے سماعت ملتوی کر دی، اور کہا کہ عید کے بعد اب دیکھا جائے گا۔ کون سا اتنا اہم معاملہ ہے؟ کوئی سوال نہیں پوچھا گیا کہ رپورٹ درج ہوئی، پرچہ درج ہوا یا نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ تو سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ میچ فکس ہے، نظر آ رہا ہے کہ جج اور آئی جی دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔
फिर माँ ने क्या करना था, रोना ही था। 28 साल लगा दिए बच्चों को पालने में, और बच्चों के वालिद कहते हैं कि आज से 20 साल पहले ही वो फौत हो गए थे। तो एक अकेली माँ ने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को पाला। वो कहते हैं कि मेरे बच्चे जो मासूम हैं उन्हें नामालूम लोग उठा के ले गए हैं। अब नामालूम से ज़ाहिर कोई पूछने वाला नहीं है। फिर जुल्करनैन इकबाल सहाफ़ी, सुप्रीम कोर्ट की जो बॉडी है सहाफ़ियों की, रिपोर्टर एसोसिएशन, उसके सदर हैं, उनकी जानिब से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त लिखा गया। 24 घंटे पहले ख़त लिखा गया था, अब उन्होंने वो पब्लिक किया है। इसलिए पहले पब्लिक नहीं किया था कि कोई ये ना कहे कि पहले मीडिया को ख़त जारी कर दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आया। तो उन्होंने लिखा कि जर्नलिज्म क्राइम नहीं है, सहाफ़त कोई जुर्म नहीं है, जिस तरह से शहर इक़्तिदार में, बाकी तो छोड़ देना, सहाफ़ी उठाए जा रहे हैं। तो चीफ जस्टिस, अगर आपको पोलो खेलने से फुर्सत मिल गई हो, घोड़े नहलाने से आपको फुर्सत मिल गई हो, आप गो के हादसाती हैं लेकिन हैं तो चीफ जस्टिस, तो इस तरफ भी आप नजर करम करें कि किस तरह से सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है और जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है। फिर बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था कि 190 मिलियन पाउंड की दरख्वास्त जिसकी समाअत नहीं हुई थी और ईद के बाद तक मुलतवी हो गई, उसको फौरी तौर पर सुना जाए। एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई थी। तो आज खबर यह है कि इमरान खान की जानिब से भी अर्ली हेयरिंग के हवाले से दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। फिर जाफिर एक्सप्रेस के हवाले से जिस पर हमला हुआ था और कोई 30 के करीब लोग मारे गए थे, कोई 33 के करीब दहशतगर्द भी मारे गए थे और बड़ा अफसोसनाक वो हमला था। उसके बाद आज पहली दफ़ा जाफिर एक्सप्रेस ईद के बाद सवारियों को लेकर पेशावर से कोयटा की जानिब रवाना हुई है। फिर लाहौर हाई कोर्ट के तगड़े जज, बहादुर जज, दिलेर जज जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू, वो आज रुखसत हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं। यानी पाकिस्तान में ऐसे कम जजेस हैं जो इंसाफ करते हुए, जिनका कलम नहीं कांपता, जो डरते नहीं हैं, जो किसी ताकतवर के मतहत नहीं है। जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू भी ऐसे ही जज हैं। आज उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हुई और वो इंतहाई बाइज़्ज़त, आज के दौर में इंतहाई बाइज़्ज़त तरीके से वो रिटायर हो गए हैं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की जानिब से उन्हें रुखसत किया गया। बाकिर नजफी भी थे और बाकी अदालती स्टाफ भी था। बहरहाल इस तरह के जज पाकिस्तान में कम ही पैदा हुए हैं या कम ही आए हैं इस मौजूदा सूरत हाल में। फिर राना सनाउल्लाह से सवाल पूछा गया, मोहम्मद मालिक एंकर हैं ERY न्यूज़ के, कि राना साहब क्या आपको 2025 में इमरान खान रिहा होते हुए, जेल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं? तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुझे तो 2030 तक भी, यानी अगले 5 साल तक भी इमरान खान रिहा होते हुए नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, इमरान खान खुद ही रिहा नहीं होना चाहते, इमरान खान ने खुद ही अंदर रहने का बंदोबस्त किया हुआ है। खुलासा क्या है, इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो मान नहीं रहा, वो हार नहीं मान रहा, वो माफ़ी नहीं मांग रहा, वो टूट नहीं रहा, वो डटा हुआ है। यही वजह है जो नहीं डटे हुए थे। वो देखा ना आपने, कल जो खबर आई परवेज़ खटक BRT का मंसूबा था पेशावर तक का, जिसमें कहा था कि परवेज़ खटक ने अरबों की करप्शन की है, वो ख़त्म। और एक और PTI के पंजाब से MP हैं, उन्होंने भी 9 मई की माफ़ी मांग ली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी, उनका भी केस ख़त्म। अब इमरान खान क्योंकि माफ़ी नहीं मांग रहा, वो डटा हुआ है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो खुद ही नहीं आना चाहते, उन्होंने खुद ही बंदोबस्त किया हुआ है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो चाहते हैं कि वो रिहा हों, हम तो चाहते हैं कि हमारी जान छूटे, लेकिन इमरान खान हमें कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब अडयाला जेल के अंदर कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं। जुमेरात का दिन है, इमरान खान के साथ जो 45 मिनट की मुलाकात होती है, उस हवाले से सलमान अकरम राजा की जानिब से ट्वीट किया गया है। कहते हैं जो लिस्ट इस वक्त आई है अडयाला जेल मुलाकात करने वालों की, उसमें उमर अयूब खान, शिबली फराज, अलामा राजा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रजा, आजम सवाती, जुनेद अकबर, ये होंगे। और वो कहते हैं कि हम गुजारिश करते हैं कि हमने ये लिस्ट दे दी है और आज मुलाकात हो जानी चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है और 6 महीनों से इमरान खान की इन लोगों से मुलाकात नहीं करवाएगी। अब देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। मुलाकात होने दी जाती है, डोगर साहब का हुक्म माना जाता है, या फिर डोगर साहब का हुक्म भी जूते की नोक पर रखा जाता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।